X-ray diffraction. X-ray diffraction. In the spectroscopy, the unit for separation techniques is last one is X-ray diffraction. X-ray diffraction. Paper 2. X-ray diffraction. X-ray diffraction. Okay. So what is X-ray diffraction? X-ray diffraction అంటే ఏంటి? So X-ray diffraction introduction generation of X-ray principles, instrumentation, methods, applications and references. Introduction. X-ray diffractions were discovered by Wilhelm Roentgen. X-ray diffraction ని ఎవరు కనుక్కున్నారంటే Wilhelm Roentgen. Wilhelm Roentgen అనే అతను X-ray diffraction ని కనుగొనడం. The X-ray diffraction is discovered by Wilhelm Roentgen. Okay. So who called them X-ray? X-rays అని దీన్ని ఎందుకని అన్నారు అంటే because the nature at first was unknown so X-rays are also called the Roentgen rays. X-rays నే మనం ఇంకోటి ఏమంటే Roentgen rays అని అంటాం. దీన్ని కనుగొన్నాడు కాబట్టి X-ray diffraction is crystal was discovered by X-ray diffraction నే in crystals లో కనుగొన్నాడు అన్నమాట. But discovered by Max von Laue. Max von Laue ని crystal లో కనుగొన్నాడు. The wavelength range is 10⁻⁻10 to the wavelength range of the X-rays 10⁻⁻10 to 10⁻⁻15 M. The range of the X-ray range, the X-ray range is 10⁻⁻10 to 10⁻⁻15 M. Okay. The penetrating power of X-rays depends on energy also. There are two types of X-rays. X-rays two types ఏంటి one is hard X-ray, ఇంకోటి soft X-rays. X-ray is two types. One is hard X-rays, another one is short X-rays. Short X-rays. The X-rays short wavelength electromagnetic radiation. X-ray అనేది ఏంటంటే it is a electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation. EMR light అంటే కదా అది. X-rays are short wavelength. Wavelength అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. That is the wavelength electromagnetic radiation produced by the declaration of high energy electrons or by electronic transition of electrons. ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అని చెప్పాం. ఓకేనా. ప్రతి ఎలక్ట్రాన్కి కూడా ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటుంది. ఆ ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ లెవెల్స్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తాయి ట్రాన్సిషన్స్ అనేది జరుగుతుంది. దాన్నే ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్, వైబ్రేషనల్ ట్రాన్సిషన్ అండ్ రొటేషనల్ ట్రాన్సిషన్ అని ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ మధ్య ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ట్రాన్సిషన్స్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకేనా. ఇన్ దర్ ఇన్నర్ ఆర్బిటల్ ఆఫ్ ఆటమ్ ద X-ray region is 0.1 to 100 angstroms. X-ray region is
0.1 to 100 యాంగ్స్ట్రామ్స్. 0.1 నుంచి 100 యాంగ్స్ట్రామ్స్ ఉంటుంది అన్నమాట ఎక్స్రే రీజియన్. ఓకేనా? అండ్ అనలిటికల్ పర్పస్ ఈజ్ 0.72. మనం తీసుకునేది 0.2 నుంచి 0.7 వరకు తీసుకుంటే అనలిటికల్. ఓకేనా? సో ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఎక్స్రే ఈజ్ ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్. ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్ అంటే దేని మీద ఆధారపడుతుందంటే కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఆఫ్ మోనోక్రోమాటిక్ ఎక్స్రేస్ అండ్ క్రిస్టలైన్ శాంపుల్. These X-rays are generated by a cathode ray tube. The X-rays ని ఏది జనరేట్ చేస్తుందండి? cathode ray tube అనేది జనరేట్ చేస్తుంది అన్నమాట. Filtered to produce monochromatic radiation, fulminated to concentrate and directed towards the sample. The interactions of incident rays with the sample produces constructive interference when conditions satisfy the Bragg's law. ఇది Bragg's law ప్రకారంగా నడుస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఎక్స్రేస్ ని ఈ విధంగా ఎక్స్రేస్ మనకి ఏ విధంగా చెప్తున్నాయంటే d sin theta. This is theta. This is another theta. Angle. Okay na? So they are d sin theta. The distance d. ఇది d sin theta. అదేంటండి? d sin theta. d sin theta. ఓకేనా? ray 1, ray 2. అయిపోయా నాలుగు ఇంకా 10 minutes. This is deviation to theta. That is the deviation of ray 1 and ray 2 to theta. Okay. So this is the diagrammatic representation of X-ray diffraction.
Okay, ray 1, ray 2. So here in which the path difference, here in which the path difference between ray 1 and ray 2 is 2d sin theta. ray 1 ki ray 2 ki madhya unna path difference entante 2d sin theta. For constructive interference, of the reflected beams, energy emerging from two different panels will take place if the path lengths of two rays is equal to whole number of wavelength. For constructive interference, n lambda is equal to 2 sin theta, 2d sin theta. This is called, for constructive interference, n lambda is equal to n lambda is equal to 2d sin theta. This is called Bragg's law. This is called Bragg's law. దీన్నే Bragg's law అంటారు. So according to Bragg's law, we can calculate the X-ray diffraction. So instrumentation of the X-ray diffraction. Instrumentation of the X-ray diffraction. Production of X-rays: collimator, monochromator, filter, crystal monochromator, detector, photographic method, and counter methods. Okay. Production of X-rays. Production of X-rays. The X-rays are generated when high velocity electrons impinge on a metal target. దేని మీద అయితే మనం టార్గెట్ చేసామో మెటల్ టార్గెట్, దాని మీదకి హై వెలాసిటీ కలిగిన ఎలక్ట్రాన్స్ ని దాని మీదకి పంపించడం జరుగుతుంది అన్నమాట. అప్రాక్సిమేట్లీ 1% ఆఫ్ ది టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ X radiation. The remainder being dissipated as heat. Many types of X-ray tubes are available which are used for producing X-rays. A positive voltage in the form of anode having a target. Okay na? So మనకి ఈ ట్యూబ్ ని ఎలాగా మనం డిజైన్ చేస్తామా అంటే చూడండి, ఇది చెప్పేస్తాను చూడండి. ఓకేనా? దీన్ని అలాగా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, చెప్పండి. This is a college tube. This is college tube. This is college tube. So here the positive voltage in the form of anode. Anode ఇది B. Okay na? Anode battery to emit thermo ionic electrons. Cathode filament of tungsten metal.
The electrons are accelerated towards the target A, and striking the target, the electron transfer their energy to its metallic surface, which gives off X-ray radiation. ఓకేనా? సో అంటే దీని నుంచి మనకి ఏమవుతుందండి, ఈ నుంచి కరెంట్ అనేది పంపిస్తున్నాం, ఈ మెటల్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది రిలీజ్ అయ్యి దాని నుంచి మనకి ఎక్స్రేస్ అనేది సప్లై అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకేనండి. టైప్స్ ఆఫ్ మోనోక్రోమేటర్స్. టైప్స్ ఆఫ్ మోనోక్రోమేటర్స్. టైప్స్ ఆఫ్ మోనోక్రోమేటర్స్ లో ఇన్ ఆర్డర్ టు మోనోక్రోమేటైజేషన్ టూ మెథడ్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఒకటి అంటే ఫిల్టర్, ఇంకోటి క్రిస్టల్ మోనోక్రోమేటర్. దాంట్లో ఫ్లాట్ క్రిస్టల్ మోనోక్రోమేటర్, కర్వ్డ్ క్రిస్టల్ మోనోక్రోమేటర్. ఓకేనా? ఇక్కడ మెటీరియల్ ఏమి ఇచ్చేస్తారంటే సోడియం క్లోరైడ్ క్వార్జ్ ఉపయోగిస్తాం. సోడియం క్లోరైడ్ క్వార్జ్ అనేది మన మెటల్ ఉపయోగిస్తాం అన్నమాట. ఇక్కడ ఏ ఫిల్టర్ X-ray beam may be partially monochromatized by insertion of a suitable filter. A filter is a window of material that absorbs undesirable radiation but allows the radiation of required wavelength to pass. Okay? So the X-ray radiation is represented as crystal monochromator. Crystal monochromator. ఈ క్రిస్టల్ మోనోక్రోమేటర్ని మనం ఎలా యూస్ఫుల్ చేస్తామంటే దీన్ని డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాం. క్రిస్టల్ మోనోక్రోమేటర్ని ఏ విధంగా మనం చేస్తామే అంటే ఇది మోనోక్రోమేటర్. దిస్ ఈజ్ థీటా, దిస్ ఈజ్ అనదర్ థీటా. ఇది క్రిస్టల్ అన్నమాట. ఫియట్ క్రిస్టల్. ఫియట్ క్రిస్టల్ పాలిక్రోమాటిక్ ఎక్స్రే. Monochromatic X-ray. It is monochromatic X-ray. So therefore, it is this is theta, this is theta. Crystal bend to radius flow. Crystal bend to radius flow. Focusing circle focusing circle approximate focus. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా ఉంటుంది ఫియట్ క్రిస్టల్ మోనోక్రోమేటర్ అండ్ కర్వ్డ్ క్రిస్టల్ మోనోక్రోమేటర్. అంటే
ఒకటి పియట్ క్రిస్టల్ మోనోక్రోమేటర్ ఏదండి, దిస్ ఈస్ ద పియట్ క్రిస్టల్ మోనోక్రోమేటర్, అనదర్ వన్ ఇస్ ద బెంట్ క్రిస్టల్ మోనోక్రోమేటర్. ఓకేనా. డిటెక్టర్స్ ఆఫ్ X-ray diffraction. Detectors. The X-ray intensities can be measured and recorded either by photographic methods, counter method, Geiser-Muller tube counter, proportional counter, sensitization detector, solid state semiconductor detector. అలాగే మనకి కౌంటర్ మెథడ్ ద్వారా కూడా చేయొచ్చు. X-ray diffraction methods in X-ray diffractions. Methods in X-ray diffraction, first loss photographic method, transmission method, back reflection method, Bragg's X-ray spectrometer method, and rotating crystal method and powder method. Okay. X-ray diffraction method లో లాస్, రొటేటింగ్ క్రిస్టల్, పౌడర్ మెథడ్. ఓకేనా, ఈ మూడు ఉపయోగిస్తాం అన్నమాట. సో ఈ ఎక్స్రే అనే దాన్ని మనం యూస్ఫుల్ చేసి మనం ఏం చేస్తామండి, సో బై యూజింగ్ ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్ వీ కెన్ కాల్కులేటింగ్ ద మాలిక్యూల్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా, మాలిక్యూల్ స్ట్రక్చర్ ఐడెంటిఫై చేయడం కూడా ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్ అనేది మనకి ఇక్కడ యూస్ఫుల్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అంటున్నాడు అనమాట. ఓకేనండి. సో కాబట్టి ద ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ టు కాల్కులేట్ separate out the molecules. Okay, so very important essay question. So this is about separation techniques. In separation techniques we discussing paper chromatography, electrophoresis and thin layer chromatography and HPLC and column chromatography, gas chromatography and X-ray diffraction. So these are all the separating analytical methods of the compounds and also identifying the purity of the compounds. Very important one. So ఇక్కడ తోటి మనకి స్పెక్ట్రోస్కోపీ 4 యూనిట్స్ కూడా కంప్లీట్ గా అవడం జరిగింది. ద సిలబస్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, 4 యూనిట్స్. సో ఫస్ట్ యూనిట్ ఏంటి, ఓఆర్డి సిడి స్పెక్ట్రోస్కోపీ. ఓకేనా. అండ్ సెకండ్ యూనిట్ ఈస్ ఎన్ఎంఆర్ టెక్నిక్స్, సింప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సిటీ. ఓకేనా, అందులోనే 2D ఎన్ఎంఆర్ టెక్నిక్స్ కూడా, FD ఎన్ఎంఆర్, 2D ఎన్ఎంఆర్. అండ్ థర్డ్ యూనిట్ ఈస్ స్పెక్ట్రల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా. అండ్ ఫోర్త్ యూనిట్ ఈస్ సెపరేషన్ టెక్నిక్స్. సో ఇక్కడ ఈ 4 యూనిట్లు కూడా మనం సక్సెస్ఫుల్గా చెప్పడం జరిగింది. ఈ యూనిట్స్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ కనుక చూస్తే, ఇందులో యూనిట్ 1 నుంచి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఓఆర్డి సిడిలో ఇక్కడ ఆక్టేన్ రూల్ అనేది మనకి కంపల్సరీగా ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, ఆక్టేన్ రూల్. ఓకేనా. సో కాబట్టి ఆక్టేన్ రూల్ చదువుకోవాలి. అందులో ఇంకోటి ఏమి ఇస్తారండి, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఆక్టేన్ రూల్. నెక్స్ట్ ఆల్ఫా హాలో కీటోన్ రూల్ కూడా షార్ట్ ఆన్సర్కి ఇస్తారు, అలాగే ఎస్ఏలో కూడా ఇస్తారు. ఓకేనా. అలాగే ఓఆర్డి సిడి కౌస్ డిఫరెన్సెస్ రైట్ అబౌట్ ద డిఫరెన్సెస్ ఇన్ బిట్వీన్ ORD and CD curves. Okay na? And another short answer is circular birefringes and circular dicrayons. Okay na? Ivi important questions in unit 1. Unit 2 lo important questions ente first order non first order spectra. First order spectra ni essay lo gaani short answer gaani adavachu. Alage write about the spectral analysis of systems, that is AV, AMX, ABX. కంపల్సరీ క్వశ్చన్. రైట్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ ఏవి, ఏఎంఎక్స్ అండ్ ఏబిఎక్స్ సిస్టమ్. ఈ మూడింటిలో కూడా కంపల్సరీగా ఏదో ఒకటి 2 షార్ట్ ఆన్సర్లో పెడతారు. నెక్స్ట్ సింప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ స్పెక్ట్రల్లో మనకి డబుల్ రెసినెన్స్, లాంథనైడ్ షిఫ్ట్ రియేజెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో కంపల్సరీగా లాంథనైడ్ షిఫ్ట్ రియేజెంట్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది. అలాగే ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అడుగుతాడు, అలాగే న్యూక్లియర్ ఓవరాజర్ ఎఫెక్ట్ అడుగుతాడు. ఓకేనా. ఇవి వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలాగే 2D ఎన్ఎంఆర్లో కాసి, డిఈపిటి, హార్మ్కోర్, హెడ్కోర్, ఇన్ఎడిక్వేట్, ఇండోర్, ఐఎన్ఈపిటి, నాయిసీ, హార్మ్ 2డిజే, హెడ్ 2డిజే, డిక్యూ ఆఫ్ కాసి. ఇందులో కంపల్సరీ ఒక ఎస్ఏ 2-3 ఇచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు. సో
సో కాబట్టి కంపల్సరీగా పాసి అంటే ఏంటి అడుగుతాడు, నాయిసీ అంటే ఏంటి అడుగుతాడు, ఐఎన్ఈ పీటీ అంటే ఏంటి అడుగుతాడు, హెక్టార్ కానీ ఆమ్టార్ కానీ హెక్టార్ కానీ అడుగుతాడు. ఓకేనా. అలాగే యూనిట్ 3లో మనం ఏంటంటే చెప్పడం యూబీఐఆర్ ఎన్ఎంఆర్ అండ్ మాస్ స్పెక్ట్రల్ నుంచి మనకి షార్ట్ ఆన్సర్ ఎస్ఐలు కూడా మనం చెప్పుకున్న ఒక 20 ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చెప్పు, అందులో నుంచి కంపల్సరీగా 2 కూడా రావడం జరుగుతుంది. అలాంటి మోడల్స్ వస్తాయి, అవే రావాలనేది ఏమి లేదు. కాబట్టి మీరు వాల్యూస్ కనుక ప్రాక్టీస్ అయితే దాని నుంచి మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం అనేది ఈజీ అవుతుంది. ఓకేనా. అలాగే ఈ యూనిట్ నుండి ఫోర్త్ యూనిట్ నుంచి సెపరేషన్ టెక్నిక్స్ ఇందులో సాల్వెంట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ క్రోమటోగ్రఫీ, అందులో పేపర్ కానీ కాలం కానీ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ కానీ అండ్ టీఎల్సీ కానీ ఈ మూడింటి నుంచి ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ అడుగుతాడు. అలాగే గ్యాస్ కానీ హెచ్పిఎల్సీ కానీ ఎక్స్ఆర్డి కానీ ఈ మూడింటి నుంచి ఒక ఎస్ఐ అడుగుతాడు. ఓకేనా. ఒక ఎస్ఐ షార్ట్, ఇందులో వెరీ సెలెక్టివ్ సిలబస్ కాబట్టి ఎస్ఐ షార్ట్ కూడా కంపల్సరీ వస్తుంది కాబట్టి ఈ మ్యాక్సిమం చదువుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా. సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ వన్. ఇందులో స్పెక్ట్రోస్కోప్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కంపల్సరీగా కాల్ చేయండి, మీకు ఎనీ టైం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడితో మనకి స్పెక్ట్రోస్కోపీ సిలబస్ అనేది అయిపోయింది. ఇంకా మీకు సింథసిస్ రాంగ్ మాస్టర్ చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా పేపర్ 1లో ఫోటోకెమిస్ట్రీలో ఒక యూనిట్ ఉంది, 4th యూనిట్ ఫోటోకెమిస్ట్రీ 2, అది రేపటి నుంచి చెప్తాం. ఒక ఈ వీక్ కానీ నెక్స్ట్ వీక్ లాగా అయిపోద్ది. అలాగే మీకు ఇంకేముందండి, ఎన్పిలో ఒక యూనిట్ ఉంది, ఆ యూనిట్ కూడా మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది రేపటి నుంచి, అది కూడా అయిపోతుంది. 2 యూనిట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక యూనిట్కి 2 అవర్స్ అంటే డైలీ 4 అవర్స్ 2 యూనిట్స్ వస్తే 4-5 డేస్లో నెక్స్ట్ వీక్ కల్లా మీకు సిలబస్ అయిపోతుంది. ఓకేనా. కాబట్టి బాగా చదవండి, మీకు 28 నుంచి ఎగ్జామ్స్ కాబట్టి ప్రిపేర్ వెల్. ఓకేనా. ఏదో చేద్దాం అనుకోవద్దు, కంపల్సరీగా డయాగ్రామాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఉండాలి ప్రతిదానికి, అలాగే రియాక్షన్స్ కూడా రాయాలి. థ్యాంక్ యూ.